ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। इस बाबत हरियाणा सरकार ने जिहड़ी पुलिस एडवाइजरी है पुलिस ने वो भी जारी की है। सितंबर नूं सीएम सिटी करनाल दे विच महापंचायत खट्टर सरकार ते हमलावर होया विरोधी धिर प्रशासन ते किसान नेतावां दी बैठक बेनतीजा। किसानां दे हुंकार प्रशासन किन्ना तैयार। यूपी दे मुजफ्फरनगर तो बाद किसानां ने हरियाणा दी सीएम सिटी करनाल दा रुख कीता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल दे विच महापंचायत ते जिला सकत्रेत नूं घेरन दा ऐलान कीता। विच दा रस्ता कड्ढण दे लई जद प्रशासन ते किसान संगठनां दी बैठक बेनतीजा रही तां दूजे पासे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दो टुक कह दिता कि हुण भावें पानी दियां बौछाड़ां होण या फिर चलन डंडे प्रदर्शन होके रहेगा। कोई निर्णय नहीं निकला है। प्रशासन ने डीसी साहब ने और एसपी साहब ने बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे। हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे। आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना है करें। दोषी अधिकारियों का बचाव करना कोई नैतिकता नहीं है, ना प्रशासन की और ना सरकार की। गलत आदमी गलत ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अधिकारी है तो वो कुछ भी गलत करेगा। हमारा कानून कहता है, अगर हमारा कानून कहता है कि सिर में लठ मारना कानून अधिकार है तो हमें दिखा दें, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे। इसे विचाले हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर साफ कर दिता है कि किसी भी सूरत दे विच आम लोकां नूं कोई भी दिक्कत नहीं आउण दित्ती जावेगी। सरकारी जायदाद नूं जेकर कोई नुकसान पहुंचदा है तां कार्रवाई होवेगी। करनाल समेत होर भी पुलिस दे उच्च अधिकारियां नूं निर्देश दित्ते गए ने कि कानून व्यवस्था नूं बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर संभव कदम चुक्या जाना चाहिए। करनाल दे विच धारा 144 लागू करन दे नाल-नाल इंटरनेट सेवावां ते भी बैन लगा दिता गया। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है जरूरतमंद लोग आते हैं तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। उत्थे किसानां दे मुद्दे ते सरकार ते विरोधी धिर दे विच तलखी होर भी बढ़दी होई दिखाई दे रही है। सरकार लगातार शांतिपूर्ण तरीके दे नाल प्रदर्शन ते गलबात दे जरिए हल कड्ढण दा मशवरा दे रही है ते दूजे पासे विरोधी धिर करनाल लाठीचार्ज ते खेती कानून दे मुद्दे ते सरकार नूं घेरन दा कोई भी मौका नहीं छड़ रहे। नहीं, मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। हमने सारे इंतजाम किए हैं, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स भी लगाई है। और एडीजीपी लैंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है। बाकी कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा। किसान स्वयं इस बात पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और उनका हमारी पार्टी समर्थन कर रही है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ वो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि उस सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति की नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज। खेती कानूनां दे मुद्दे ते शुरू होया अंदोलन खत्म होण दी बजाय सियासी चक्रव्यूह दे विच फसदा होया दिखाई दे रहा है। एक पासे सरकार दे नाल गलबात दे जरिए हल कड्ढण दा रस्ता है ते दूजे पासे चोणां दे माहौल दे विच किसानां दे मुद्दे ते सियासत शुरू हो चुकी है।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰੋਗੇ 100 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਲਾਹਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ
ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। 175 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 173 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਜਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਮਸਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 71 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਵਾਰ ਹੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। 2016 से बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस फाइल किया हुआ है संजय सिंह के खिलाफ। अमृतसर में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया था। अरविंद केजरीवाल जनतक माफ़ी मांग चुके हैं, अनकंडीशनल माफ़ी मांग चुके हैं और उनको बिक्रम सिंह मजीठिया ने माफ़ कर दिया। संजय सिंह ने सोचा कि कंटेस्ट करेंगे। संजय सिंह को अक्यूज़ बना दिया गया, उसको बेल, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था, बेल में ले लिया गया। उसके बाद उसने ये पिटीशन कंप्लेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट से पिटीशन खारिज हो गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन खारिज हो गई। फिर कई साल हो गए, उसको हर कोशिश की गई है जो ट्रायल है उसको डिरेल किया जाए। पिछले 5 साल में 71 डेटें पड़ी हैं और सिर्फ 4 बार वो पेश हुए और डायरेक्शन दी गई है कि उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੱਲੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ETT ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਮੇਤ 268 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2006-7 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ।